کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک انسانیت پر آنے والا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ وہ کون سا شخص ہوگا جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا اور جس کے فتنے سے بچنے کی دعائیں خود رسول اللہ ہمیں سکھا کر گئے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا زمانہ جب سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، لوگ دنیا کی چمک دمک میں اس قدر کھو جائیں کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت کمزور پڑ جائے، اور پھر اچانک ایک ایسا شخص ظاہر ہو جو اپنے غیر معمولی کرتب دکھا کر لاکھوں انسانوں کو دھوکے میں ڈال دے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب دنیا تاریخ کے سب سے بڑے امتحان سے گزر رہی ہوگی، اور یہی وہ شخصیت ہوگی جسے ہم دجال کے نام سے جانتے ہیں۔ دجال کا خروج اچانک نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے دنیا میں ایسے حالات پیدا ہوں گے جو اس کے ظہور کی تمہید بنیں گے۔ رسول اللہ نے متعدد احادیث میں آخری زمانے کی جن نشانیوں کا ذکر فرمایا، ان میں دین سے دوری، جھوٹ کی کثرت، امانت کا ختم ہونا، قتل و غارت میں اضافہ، فتنوں کا پھیل جانا اور دنیا کی محبت کا دلوں پر غالب آ جانا شامل ہے۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ حق کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں گے اور ایمان کی مضبوطی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ یہی وہ ماحول ہوگا جس میں دجال اپنے فتنے کا آغاز کرے گا، کیونکہ کمزور ایمان رکھنے والے لوگ اس کے دھوکوں کا آسانی سے شکار بن سکتے ہیں۔ یہ حدیث کے مطابق دجال مشرق کی جانب ایک علاقے سے ظاہر ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ مختلف شہروں اور ممالک کا سفر کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ ابتدا میں بہت سے لوگ اسے ایک عام انسان سمجھیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ اپنے حیران کن کرتب دکھائے گا، اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ کچھ لوگ دنیاوی فائدوں کی خاطر اس پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ کچھ اس کے ظاہری معجزات دیکھ کر دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ ہوگا، کوئی خدا نہیں، بلکہ انسانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھیجا گیا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے بار بار اپنی امت کو اس کے فتنے سے بچنے کی تلقین فرمائی اور اس کی حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ دجال کی سب سے بڑی طاقت اس کے الفاظ نہیں، بلکہ وہ دھوکے ہوں گے جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے۔ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ اسے بطور آزمائش کچھ ایسے غیر معمولی امور ظاہر کرنے کی اجازت دے گا جنہیں دیکھ کر کمزور ایمان والے لوگ اسے سچا سمجھ بیٹھیں گے۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر وہ اس کی بات مان لیں تو انہیں خوشحالی ملے گی۔ بعض علاقوں میں اس کے کہنے پر بارش ہوگی، زمین سرسبز ہو جائے گی اور مویشی خوب بڑھیں گے، جبکہ جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہ قحط، بھوک اور تنگی کا سامنا کریں گے۔ یہی دنیاوی آزمائش بہت سے لوگوں کو حق سے ہٹا دے گی، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ظاہری فائدے کو ترجیح دیں گے۔ رسول اللہ نے دجال کی چند ایسی نشانیاں بھی بیان فرمائیں جن سے ہر مومن اسے پہچان سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، جسے ہر سچا مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دجال خدائی کا دعوی کرے گا، حالانکہ ہمارا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور اسے دنیا میں کوئی انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وہ سب سے بڑا فرق ہوگا جسے سمجھنے والا کبھی دجال کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے رسول اللہ نے اپنی امت کو بار بار نصیحت فرمائی کہ ایمان کو مضبوط رکھو، کیونکہ دجال کا اصل ہتھیار طاقت نہیں بلکہ فریب ہوگا، اور اسی فریب سے وہ لاکھوں انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کے فتنے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ ہر نماز کے آخر میں اس کے فتنے سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہی دعا سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دجال کے زمانے کو پائے وہ حتی الامکان اس کے سامنے جانے سے بھی بچے، کیونکہ انسان یہ سمجھ کر جائے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، لیکن دجال کے دھوکے اور آزمائشیں دیکھ کر وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ تنبیہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال کا فتنہ صرف کمزور لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ نے اس فتنے سے حفاظت کا بہترین طریقہ بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور بعض روایات کے مطابق آخری 10 آیات دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالی سے مسلسل دعا کرنے، نماز کی پابندی کرنے، قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے اور دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص اپنے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق مضبوط رکھے گا وہ اللہ کے حکم سے دجال کے عظیم فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن دجال کا سفر یہیں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آخرکار وہ اس سرزمین کی طرف بڑھے گا جہاں اللہ تعالی نے اس کی شکست اور حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کا فیصلہ پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور یہی واقعہ آخری زمانے کی سب سے عظیم نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ دجال اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں گھومے گا، لیکن 2 ایسے مقدس شہر ہوں گے جہاں وہ کبھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان
दोनों शहरों के दाखिली रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो दज्जाल को अंदर आने से रोक देंगे। वो मदीना के करीब तक पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही दाखिल होने की कोशिश करेगा, मदीना 3 मरतबा लर्ज उठेगा। और इस वक्त वो तमाम लोग जो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे या जिनके दिलों में निफाक होगा, मदीना से निकलकर दज्जाल के साथ जा मिलेंगे। इस आजमाइश के बाद मदीना पाकीज़ा हो जाएगा और सच्चे ईमान वाले ही वहां बाकी रह जाएंगे। इसी दौरान दुनिया के हालात इंतहाई नाजुक हो जाएंगे। मोमिन एक तरफ दज्जाल के फितने से परेशान होंगे, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ताली की मदद के मंतजर होंगे। फिर वो अजीम लम्हा आएगा जिसका जिक्र रसूलुल्लाह ने बरसों पहले फरमा दिया था। अल्लाह ताली अपने अजीम नबी हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर नाजिल फरमाएंगे। आप दिमश्क के मशरकी हिस्से में सफीद मीनार के करीब 2 जर्द रंग के लिबास पहने हुए नाजिल होंगे। मोमिनीन आपका इस्तकबाल करेंगे और हजरत ईसी अलैहिस्सलाम इम्ति मोहम्मदिया के इमाम के पीछे नमाज अदा करके ये वाज़ेह कर देंगे कि वो कोई नई शरीयत लेकर नहीं आए, बल्कि रसूल अल्लाह की शरीयत ही पर अमल करेंगे। यही वो लम्हा होगा जब दज्जाल के अंजाम का आगाज हो जाएगा और बातिल के दिन गने जा चुके होंगे। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के नुज़ूल की खबर जैसे ही दज्जाल तक पहुंचेगी, वो शदीद खौफ में मुब्तला हो जाएगा। जिस शख्स ने खुद को खुदाई का दावी करने वाला बना रखा था, वो अब जान लेगा कि उसका इंजाम करीब आ चुका है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम मोमिनीन के साथ दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और दज्जाल भागते हुए फ़लस्तीन के शहर लुद की तरफ निकल जाएगा, लेकिन अल्लाह ताली का फैसला टलने वाला नहीं होगा। आखिरकार हजरत ईसी अलैहिस्सलाम बाबी लुद के मकाम पर दज्जाल को जा लेंगे और वहीं उसे कत्ल कर देंगे। यूं तारीख का सबसे बड़ा फितना अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और वो शख्स जिसने लाखों इंसानों को गमराह किया था, हमेशा के लिए मिट जाएगा। दज्जाल की हलाकत के बाद जमीन पर एक नई उम्मीद जन्म लेगी। वो लोग जो ईमान पर साबित कदम रहे, अल्लाह ने सुकून और इत्मीनान अता फरमाएगा। लेकिन क़यामत की बड़ी निशानियां अभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि दज्जाल के खात्मे के फौरन बाद एक और अजीम आजमाइश दुनिया का रख करेगी। अल्लाह ताली हजरत आयशा को वही फरमाएंगे कि अब ऐसे बंदे निकलने वाले हैं जिनसे जंग करने की ताकत किसी इंसान में नहीं। ये होंगे याजूज और माजूज, जो हर बुलंद जगह से तेजी के साथ निकलेंगे और जमीन में फसाद बर्पा कर देंगे। इस तरह ये वाज़ेह हो जाएगा कि क़यामत की बड़ी निशानियां एक के बाद एक जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं और दुनिया अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। याजूज और माजूज के जाहिर होने के बाद जमीन पर ऐसा फसाद बर्पा होगा जैसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो बेशुमार तादाद में हर समत फैल जाएंगे। बस्तियां, खेत और पानी के ज़खायर उनके रास्ते में आएंगे तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लोग खौफ के आलम में महफूज मकामात की तलाश करेंगे, जबकि हजरत ईसा मोमिनीन को साथ लेकर अल्लाह के हुक्म से एक महफूज पहाड़ी मकाम की तरफ चले जाएंगे। इस वक्त हालात इस कदर सख्त होंगे कि खाने पीने की चीजें नायाब हो जाएंगी और मोमिन सिर्फ अपने रब की रहमत और मदद के मंतजर होंगे। ऐसे नाजुक वक्त में हजरत ईसा और तमाम अहले ईमान आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो इस अजीम आजमाइश से नजात अता फरमाए। अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ कबूल फरमाएंगे और याजूज और माजूज पर एक ऐसा अजाब नाजिल करेंगे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते होंगे। अहादीस के मुताबिक उनकी गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े पैदा होंगे, जिनकी वजह से वो एक ही रात में हलाक हो जाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा और मोमिनीन नीचे उतरेंगे, लेकिन जमीन उनकी लाशों से भरी होगी। फिर अल्लाह ताली बड़े परिंदे भेजेंगे जो इन लाशों को उठाकर वहां ले जाएंगे जहां अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद ऐसी बारिश बरसाएगा जो पूरी जमीन को पाक व साफ कर देगी। जमीन दोबारा सरसब्ज हो जाएगी, बरकतें लौट आएंगी और इंसान एक मुख्तसर मगर पुरामन दौर देखेंगे। लेकिन यह सुकून भी हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि क़यामत की बाकी बड़ी निशानियां भी ये के बाद दीगरे जाहिर होना अभी बाकी होंगी। याजूज और माजूज की हिलाकत के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर अदल व इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। जुल्म का खात्मा होगा, आमिन आम हो जाएगा, दुश्मनियां खत्म होने लगेंगी और लोग एक अल्लाह की इबादत की तरफ लौट आएंगे। अहादीस में आता है कि उस दौर में माल व दौलत की उस कदर फरावानी होगी कि ज़कुआ लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। जमीन अपनी बरकतें जाहिर करेगी, फसलें खूब उगेंगी, जानवरों में बरकत होगी और इंसान सुकून व इत्मीनान की जिंदगी गुजारेंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया एक मर्तबा फिर अल्लाह की रहमत का मुशाहिदा करेगी। लेकिन ये दौर भी हमेशा बाकी नहीं रहेगा। कुछ अरसा बाद अल्लाह एक निहायत खुशबूदार और नरम हुआ भेजेगा जो हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। इस तरह तमाम मोमिन दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और जमीन पर सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जो अल्लाह को भला चुके होंगे और हर तरह की बराई में मुब्तला होंगे। यूं दज्जाल का फितना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल
याजूज व माजूज का खुरूज और फिर उनका इंजाम हमें एक बहुत बड़ी हकीकत याद दिलाता है कि अल्लाह ताला का वादा हमेशा सच्चा है। दुनिया में बातिल चाहे कुछ वक्त के लिए कितना ही ताकतूर क्यों न दिखाई दे, उसका अंजाम हमेशा शिकस्त ही होता है, जबकि हक आखिरकार गालिब आकर रहता है। इसीलिए रसूलुल्लाह ने हमें बार बार यह नसीहत फरमाई कि अपने ईमान की हिफाजत करो, कुरान से मजबूत ताल्लुक कायम रखो, नमाज की पाबंदी करो, सूरज कैफ की तलावत का एहतिमाम करो और हर नमाज में दजाल के फितने से अल्लाह ताला की पुनाह मांगो। जो शख्स अपने रब से जड़ा रहेगा, अल्लाह ताला उसे बड़े से बड़े फितने में भी साबित कदम रखेगा। आज जब हम अपने अर्दगर्द झूठ, फितनों, गमराही और दुनिया की बेपनाह मोहब्बत को बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करें, अपने घर वालों को दीन की तालीम दें, अपनी औलाद को कुरान और संत से जोड़ें और हर हाल में अल्लाह ताली पर भरोसा रखें। याद रखिए, क़यामत कब आएगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी निशानियां हमें ये ज़रूर याद दिलाती हैं कि हमारी असल मंजिल ये दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। अल्लाह ताला हमें दजाल के फितने, याजूज व माजूज के शर और क़यामत से पहले आने वाले हर इम्तिहान से महफूज फरमाए, हमारे ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए और ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके ज़रिए किसी का ईमान मजबूत हो जाए और यही आपके लिए सदका जारिया बन जाए।